आलोचना करिबा MOD 7 ब्लॉक 1 रो किछि इंपोर्टेंट MCQs जेपरिक ओडिया साहित्यर प्रथम गल्पटी कौन रेवती रेवती किए केबे रचना करथिले उत्तर होला फकीरमोहन सेनापति 1898 मसीह फकीरमोहन सेनापति पूर्वे केउ नाम गल्प उपन्यास रचना करथिले ना धैर्यटी नाम फकीरमोहन सेनापति को यही धैर्यटी नाम किए देवाई कही बा किए बाछि देइथिले मधुसूदन राव संस्कृत साहित्य विष्णु शर्मा को केउं गल्प ग्रंथ एक मूल्यवान ग्रंथ अटे पंचतंत्र लोकरत्न कुंज बिहारी दास लोक कहानी गुड़िक केते भाग में व्यक्त कर कौन कौन ना 7 भाग में व्यक्त कर यथा पौराणिक गल्प ओषाव्रत कथा सन्थ ओ भक्त कथा किंबदंती सत्यनारायण पूजा कहानी महात्म्य कथा लौकिक कथा फकीरमोहन प्रमुख गल्पगुड़िक कौन रेवती पाठई बोहू सुना बोहू धूलिया बाबा पेटेंट मेडिसिन रांडी पुओ अनंता अधर्म वित्त सभ्य जमीदार बीरेई विश्वाल गारुडी मंत्र इत्यादि संस्कृत साहित्यर गल्प ग्रंथ गुड़िक केउं गुड़िक ना बेताल पंचविंशति जहाँ लिखिं शिवदास शुक सप्तति चिंतामणि दशकुमार चरित दंडी कथा सरित सागर सोमदेव हितोपदेश नारायण कादम्बरी बाणभट्ट ओडिशा रे केते प्रकार जनजाति बास करती 62 प्रकार फकीरमोहन सेनापति ओडिशा रे प्रचलित सामाजिक जीवन रे जो सब कुसंस्कार ता विरुद्ध रे केउं गल्परे स्वर उठैचंती उत्तर गारुडी मंत्र मनुष्यर धन प्रति मोह केउं गल्परे रही अधर्म वित्त चंद्रशेखर नंद केउं केउं गल्प सब रचना करछंती यथा जग्गू चौकीदार दुई भाई गदा डकायत सभ्य जमीदार गल्परे प्रभावशाली चरित्र बाबू बलराम बल कौन थिले ना जड़े कलिकतार सफल ओडिया व्यवसायी फकीरमोहन सहित केउ माने ओडिया ग्रंथ ओडिया क्षुद्र गल्पर आदि पर्व को सब समृद्ध करछंती ना चंद्रशेखर नंद दिव्यसिंह पाणिग्राही बांकनिधि पट्टनायक दयानिधि मिश्र कामपाल मिश्र जलंधर देव हरिश्चंद्र बड़ाल और लक्ष्मीकांत महापात्र प्रमुख धूप छाया कहा द्वारा रचित ना बांकनिधि पट्टनायक लक्ष्मी कहार गल्प नंदकिशोर बल स्नेह अतिथि सत्कार संतान स्नेह अतिथि सत्कार ये सब कहार गल्प जलंधर देव चित्र संकलन प्रथम गल्पटी कौन यह क्यों कथावस्तु पर आधारित चित्र गल्पर प्रथम कथावस्तु है प्रथम गल्प है सौदामिनी यह सामाजिक कथावस्तु पर आधारित से रही मिलन गल्परे नायक नायिका और नारी चरित्रर नाम सब कौन रही ना मिलन गल्पर नायक होउचंदी स्वाधीनता संग्रामी वीर सुरेंद्र साय नायिका सरोजिनी नारी चरित्रटी हूँ बासंती लक्ष्मीकांत केउं 3टी गल्प किंबदंती आधारित भद्रकाली दप्पागंड क्षीरचोरा गोपीनाथ लक्ष्मीकांत महापात्र अधिकांश गल्पर नायक नायिका केउ माने थिले इंग्राजी शिक्षित युवक युवती केउं गल्प प्रथम ओडिया साम्यवादी गल्प भाव में परिचित अधिकार जहाँकि 1926 लक्ष्मीकांत महापात्र रचना करथिले ओडिशा को एक स्वतंत्र प्रदेश भाव केवे घोषित कराइथिला एप्रिल 1 1936 मसीहा गोदावरीश महापात्र एवं मध्य बंची ये गल्पटी केउं कथावस्तु पर रचित ना ओडिशार ऐतिह्य और मरुड़ी परंपरा संस्कृति एवं स्वाभिमान उपरे यह रचित एवं मध्य बंची गल्पर नायक किए वेणुधर जी कि जड़े शिक्षित ओडिया युवक कालिंदी चरण पाणिग्राही जातीयतावादी गल्प गुड़िक कौन ना बंदी
ବିଜୟ ଉତ୍ସବ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ପୁନଶ୍ଚ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାଯୁଦ୍ଧ, ଜୟ ହିନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି। ଜୟ ହିନ୍ଦ ଗଳ୍ପଟି କାହା ସମ୍ପର୍କରେ ରଚିତ? ଏହା ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଜାତୀୟତା ବାହିନୀ ଉପରେ ରଚିତ। ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚେତନା କେଉଁ ଯୁଗରେ ଉନ୍ମେଷ ଘଟିଥିଲା? କେଉଁ ଯୁଗରେ ଏହାର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଥିଲା? ଏହାର ଉନ୍ମେଷ ହୋଇଥିଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗରେ ଏବଂ ପ୍ରଗତି ଯୁଗ ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ ଏହାର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଥିଲା। ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଜାତୀୟତା ବାହିନୀ ବା ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚେତନା ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ନା ଶପଥ, ଗୋପୀ ସାହୁର ଦୋକାନ, ଅତୃପ୍ତ ବାସନା ଇତ୍ୟାଦି। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କେଉଁ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଗଳ୍ପରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି? ନା 11ଟା। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚେତନା ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ନା ମାଟିଆ ବୁରୁଜ, ମଣିଷ, ତୋପ, ଗୁଳି ଆଦି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ନକ୍ସଲବାଦୀ ଚିନ୍ତନ ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଛି? ନୟନପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ସମୁଦ୍ରର କ୍ଷୁଧା, ଦେଶ ସେବକ, ନୂଆ ଦିନ ଆଦି। ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରଚିତ କେଉଁ ଗଳ୍ପକୁ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଦର୍ଶନର ସଫଳ ପରିପ୍ରକାଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ? ନା ଶିକାର ଗଳ୍ପ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚିତ କେଉଁ ଗଳ୍ପ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଦର୍ଶନର ସଫଳ ପରିପ୍ରକାଶ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ଅଧିକାର। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ କେଉଁ ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳର କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1937ରୁ 1942। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚେତନାର ସଫଳ ପରିପ୍ରକାଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ରଜାପୁଅ, ରିକ୍ସାବାଲା, ରାଜାରାଣୀ, କୁକୁର, ଆଙ୍ଗୁଠି ଇତ୍ୟାଦି। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ଶ୍ରେଣୀ ବୈଷମ୍ୟର ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଜ୍ୱାଳା। ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚେତନାର ସଫଳ ପରିପ୍ରକାଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ନୟନପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ରୁଟି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର, ମହାନଗରୀର ରାତ୍ରି, ଅନ୍ଧଗଳି, ମାଂସପେଶୀର ହୃଦୟ ଇତ୍ୟାଦି। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗଳ୍ପରେ ଚାଉଳ କଳାବଜାରୀ ରୋକିବାକୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ରମେଶକୁ କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? କୋରାପୁଟ ଜଙ୍ଗଲ। ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କରଙ୍କ କେଉଁ ଗଳ୍ପଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଛି? ସୁଅ ମୁହଁରେ ପତର। ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବହୁ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବାଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଓ ଆଲୋଚିତ ଗଳ୍ପ? ମାଗୁଣିର ଶଗଡ଼, ନୀଳ ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ, ମୁଁ ଜଣେ କିରାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି। କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କ କେଉଁ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି? ମାଂସର ବିଳାପ, ବିଟ୍ ଘର, ରେଳଗାଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି। ବିଟ୍ ଘର ଓ ରେଳଗାଡ଼ି ଗଳ୍ପରେ କେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି? ନା ଓଡ଼ିଶାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ କଲିକତା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ମାଟିର ତାଜ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗଳ୍ପ? ଏଥିରେ ନାୟକ ନାୟିକା କିଏ? ନା ମାଟିର ତାଜ ଏହା ଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟବାଦୀ ଗଳ୍ପ। ଏଥିରେ ନାୟକ ହେଲେ ମଦନ, ନାୟିକା ହେଲା ଅମିନା। ସେହିପରି ବାମାଚରଣ ମିତ୍ର କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ହେଲା ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। ଗୋପୀନାଥଙ୍କ କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ସାମାଜିକ ବାସ୍ତବତାର ଚିତ୍ର ଅତି ମାର୍ମିକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି? ମାଟିର ବୁରୁଜ, ଅସରନ୍ତି, କାଉ କୋଇଲି ଇତ୍ୟାଦି। ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡ୍ କେଉଁ ଦେଶର ନାଗରିକ? ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କେଉଁ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି? ରାଜଧାନୀ, କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା, ପାଗଳ ଗାରଦର କାହାଣୀ, ସବୁଜ ପତ୍ର ଓ ଧୂସର ଗୋଲାପ, ସାପ, ଓଃ
ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସାଧାରଣ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସବୁ କ'ଣ? ନା ନଗର ଏବଂ ସହର ହେଉଛି ସାଧାରଣ ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ସେହିପରି କିଶୋର ଚରଣ ଦାସଙ୍କ କେଉଁ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନିତ ଅଧିକାଂଶ ଗଳ୍ପରେ ନାରୀ ମନସ୍ତତ୍ୱର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ନା ଭଙ୍ଗା ଖେଳନା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିହଙ୍ଗ, ମଣିହରା, ଭିନ୍ନ ପାଉଁଶ, ଠାକୁର ଘର, ଶୀତ ଲହରୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଶାଶ୍ୱତୀ ଗଳ୍ପରେ ନାୟିକା କିଏ ଥିଲେ? ନା ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଅର୍ଥନୀତିରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର କରି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପିକା ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶାଶ୍ୱତୀ ଗଳ୍ପର ନାୟିକା। ଦୁଃଖର ସାଥୀ ଗଳ୍ପର ନାୟକ କିଏ? ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ମିଷ୍ଟର ରାଓ। ଲାଲ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଳ୍ପରେ ନାୟକ କିଏ? ଜଣେ ଶିଳ୍ପପତି ମିଷ୍ଟର ଦତ୍ତ। କେଉଁ ଗାଳ୍ପିକମାନେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରି ଏହି ଧାରାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି? ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା, ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ, ବାମାଚରଣ ମିତ୍ର, ରାଜକିଶୋର ରାୟ ମହାପାତ୍ର, ନୀଳମଣି ସାହୁ, ମନୋଜ ଦାସ, ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ, ବସନ୍ତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି, ପ୍ରତିଭା ରାୟ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ଓ ବସନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ ପ୍ରମୁଖ। ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କେଉଁ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଓ ଧର୍ମୀୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗଳ୍ପ? ପରିବାର ବୃକ୍ଷ, ଅଂଶୁଘାତ ଓ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଦି। ମନୋଜଙ୍କ କେଉଁ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ମନୋବିଶ୍ଳେଷଣର କଳା ଶୀର୍ଷରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛି? ଆରଣିକ, ଚତୁର୍ଥ ବନ୍ଧୁ, ମେସିନ୍ ଗନ୍, ଶୃଗାଳ, ଶେଷ ବସନ୍ତର ଚିଠି, କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ଉପସଂହାର ଇତ୍ୟାଦି। ସର୍ପଯାନ ଗଳ୍ପରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଭାରତୀୟ ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ ରହିଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅବବୋଧର ରହସ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି। ରବି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗଳ୍ପରେ କେଉଁ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ? ମୁଁ। ଉତ୍ତର ହେଲା ମୁଁ। ବଣା ବାଟୋଇର ଚମ୍ପୁ ଗଳ୍ପର ନାୟକ କିଏ? ତୁଷାର। ଜୀବନ ଯେତିକି ଅବସର୍ଡ, ମୃତ୍ୟୁ କି ସେତିକି ଅବସର୍ଡ, ତାକୁ ଛିଗୁଲେଇଲେ ମଜା। ଏହି କଥା କିଏ ଓ କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି? କିଶୋର ଚରଣ ଦାସ ତ୍ରୟୋବିଂଶ ମୃତ୍ୟୁ ଗଳ୍ପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅରଣ୍ୟର ଚୂଳ ଗଳ୍ପରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି? ସହରରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ପଲ୍ଲୀରେ କିପରି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି ତାହାର ଭାଷ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। କପୋତ ପକ୍ଷୀ ଗୁରୁ ମୋର ଗଳ୍ପଟି କେଉଁ କାହାଣୀ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତରେ ଥିବା କପୋତ ପକ୍ଷୀର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅଭିସାର ଗଳ୍ପରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି? ଜଣେ ଗ୍ରାମୀଣ ଦରିଦ୍ର ଯୁବତୀ ପ୍ରାଣରେ ଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସର ଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଆବୁ ପୁରୁଷ ଗଳ୍ପରେ କ'ଣ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି? ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ସହ ଆମେରିକୀୟ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ସଭ୍ୟତାର ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଆବୁ ପୁରୁଷ ଗଳ୍ପରେ। ଏହି ଆବୁ ପୁରୁଷ ଗଳ୍ପର ନାୟକ କିଏ? ମିଷ୍ଟର ଶର୍ମା। ଏତେ ପାଖରେ ସମୁଦ୍ର ଏହି ଗଳ୍ପଟିର ନାୟକ କିଏ? ଅବିନାଶ। ସେହିପରି ଆଲୋଚକମାନେ ସହରୀକରଣର ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତୋଟି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ? ତିନୋଟି, ଯଥା ପ୍ରାକ୍ ଉପନିବେଶ ବା ଉପନିବେଶ ପୂର୍ବ, ଉପନିବେଶ ସମୟରେ ବା ଉପନିବେଶ ପର। ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ସହର ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ଲାଗିଲା? ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା। ମୁଁ ଜଣେ କିରାଣୀ ଗଳ୍ପ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ଗଳ୍ପରେ କେଉଁ ସହରର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛନ୍ତି? ଦିଲ୍ଲୀ। ସୁଅ ମୁହଁରେ ପତର ଏହି ଗଳ୍ପରେ ଅପର୍ତ୍ତି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁରେଇକୁ କ'ଣ ଚୋରି କରି ଆଣିଦେଇଛି? ଖଣ୍ଡିଏ ଶାଢ଼ୀ। ସହରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଦିଗ ରହିଛି ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ନା ଦୁଇଟି ଦିଗ, ଯଥା ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗଟି ହେଲା ସହରୀକରଣ ଏକ ଜୀବନ୍ତ, ଅନ୍ତରୀଣ, ସୁସଙ୍ଗଠିତ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗଟି ହେଲା ଏହା ହୁଏତ ସାମାଜିକ ବିଭଙ୍ଗତା ସୃଷ୍ଟିକାରୀ କର୍କଟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ କେଉଁ କେଉଁ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ ସେ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କର ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର, ବ୍ୟାଘ୍ର ଓ କଙ୍କଣଲୋଭୀ ପଥାଚାରୀ, ମୂର୍ଖ ଭୃତ୍ୟ ଉପାଖ୍ୟାନ, ଆକାଶ କଇଁଚ ଇତ୍ୟାଦି। ଧନ୍ୟବାଦ।